सन्यासी कहीं बारंबार तांकर ही भावना मो मन को एमती आंदोलित करुची लगुच जमीती ये सारा पृथ्वीटा केवल सीए सीए आउ सीए किए सीए कोठी तांको घर जा मु आउ तांको कथा भाबिबिनी भाबिबिनी कौन भाबिबिनी अर्थ तमने सी मो भावनारे जगह नहीं सारे किए नारी जार स्मृति मते बारंबार स्पर्श करुची माटी अंतरिक्ष आकाश सबुठी खाली तारी मुहर छाई दिशुची विश्वर श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को निज प्रेम स्वरे किए से आघात करुची इस कि उज्ज्वल मु ना आपण देथिबा ये रत्नहार लागुछि ये युवती जनक प्रीति ही मो जन्मर एकमात्र कारण केबे कौ दिन आ कौटी से युवती सह मोर देखा हब से कथा मु निजे जानी ना ये तृतीय पांडव अर्जुन जी ता प्रेम रे चढ़ मते कहीं लगुच ये प्रेम रे मोर मुक्ति नहीं सुरमा रोषघर खाद्य सब प्रस्तुत ना हाँ सब सरिलाणी देखुनु दुर्योधन आसवे बोली रानी सत्यभामा खाली आदेश पर आदेश सत्यभामा कथा तो पछरे भ्राता बलराम यही चाहती द्वारिकार सर्वश्रेष्ठ सम्मान दुर्योधन को मिलू आस दुर्योधन आस आस आसन ग्रहण कर प्रथमे आपण तो आसन ग्रहण करंतु अतिथि देव भव आग तमे तापरे मु दुर्योधन आ हस्तिना रे सब कुशल तो हाँ सब कुशल पिता धृतराष्ट्र आ माता गांधारी को स्वास्थ्य संपूर्ण सुस्थ कहा को खोज दुर्योधन गोविंद आउ आपण को गेली भौणी सुभद्रा कहीं देखा जाऊ नांती जे कान्हा सी तो पवन सम एबे इठी अछि पुणी एबे इठी नहीं आउ रहिला भद्रा
भ्राता मान बिना अनुमति रे बाहर को बाहर प्रश्न ही उठुनी। नियो पानीय ग्रहण कर। दुर्योधन रुचि अनुसार पाक प्रस्तुत हेबा दरकार। सबु खाद्य रे तेल मसलार परिमाण अधिक रहिबा दरकार। आज्ञा महाराणी। खीरी साकर आदि शेष रे प्रस्तुत करिब। आज्ञा। अच्छा भद्रा मो आखि की दिसुनी जे से तो कोठरी रे कोठरी रे कोन करूची? तांकर कौन हेइची जाने ना, किंतु द्वारा बंद करी से एका एका कोठरी भितर अछंती। मो जानिबारे तो सेमिति किछि हेइनी। तेबे सुभद्रा एका कोठरी रे काहे की? मु जानिनी सन्यासी तमे किए आ मो सहित तमे एमती हठात कहीं देखाई गल। तम सहित देखाला परे कहीं बदली गला मो दुनिया। मते लगुच तम बिना मु मरी जीवी मु। तमे कोठी सन्यासी कोठी तमे? तम सहित मोर केबे कोठी आउ केमिति देखा हबो से कथा भी मु जानिनी। आउ देखा हेले भी तमे मो प्रेम निवेदन को ग्रहण करिबो कि अग्राह्य करिबो से कथा भी मु जानिनी। किंतु प्रति मुहूर्त मु केवल भाभी होउछि मो मन मो प्राण मो शरीर सबुठी केवल तमे तमे आउ तमे। किए? पार्थ मु तुमको पाऊनी सत, किंतु माता जशोदा कहती जेबे सीधा आंगुली रे घियो न उठे तेबे गोपाल पुत्र बंका आंगुली सहारा नबा उचित। हे मोर प्रिय मोहन बंशी, तुम सात सुर रे हुंतु विभोर ए जगत, तीन पुरर प्राणी हुंतु पुलकित। प्राण सखा देवी सखार संधान रे तमे भी कौन जंगल भीतर को आसी सारी कोटी?
ସୁଭଦ୍ରା କୋଠରୀ ଭିତର ପଟୁ ବନ୍ଦ କରି କ'ଣ କରୁଥିଲ? ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ, ଏମିତି ହିଁ। ତମ ମୁହଁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ତମେ କୋଉ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛ। ତମ ଆଖିକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଏ ଆଖି ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଖୋଜିବି? କାହିଁକି ଖୋଜିବି? ମୁଁ ଯାହା ମୋର ତାହା ମତେ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଯାହା ମୋର ନୁହଁ ତାହା ତ କେବେ ବି ମିଳିବନି। ମୁଁ ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ରାଜନନ୍ଦିନୀ, ତମେ ମତେ କିଛି ଲୁଚଉଛ। ହଁ, ତମେ ମତେ କିଛି ଲୁଚଉଛ। ସଖା ମୁଁ ଆସି ଯାଇଛି ସଖା। ପାର୍ଥ, ମୋ ପ୍ରିୟ ସଖା, ତୁମେ ଆସିଛ? ତମେ ଯଦି ଏବେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁନ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନ ଜଣାଅ। ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଶରୀର ବଡ଼ ଅସଜଡ଼ା ଦିଶୁଛି। ରାଜକୁମାରୀ ତମେ, ସ୍ୱଦେହର ଯତ୍ନ ତ ନିଅ। ଜଣଙ୍କର ଭାବନା କ'ଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ପାରେ? ପୁଣି କ'ଣ ଭାବୁଛ ସୁଭଦ୍ରା? ଚାଲ, ଅତିଥିଶାଳରେ ଅଗ୍ରଜ ତୁମର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦାସୀ ହାତରେ ଖବର ପଠେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅଗ୍ରଜ ମତେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ କାହିଁକି ଡାକିଲେ? କୁରୁକୁଳ ଶିରୋମଣି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଜି ଅତିଥିଶାଳାର ଅତିଥି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ତମକୁ ସେଇ ରାଜଭୋଗ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ହେଲା? ଜାଣିନି କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଦେଖିବା ପରେ ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି। କେମିତି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା, ସେ ଆମର ଅତିଥି, ତା ଛଡ଼ା ଗୁରୁଜନ। ମୋ କଥା ମାନିଯାଅ। ରୁହ ସୁଭଦ୍ରା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ କହିଲି ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଏମିତି ଏଇ ବେଶରେ ବାହାରି ଯିବ। ତମେ ଆଉ ଜଣେ ରାଜପୁତ୍ର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉଛ। ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ପରେ ତମକୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସଖା। ଇଚ୍ଛା ହଉଛି
ବନବାସର ବ୍ୟଥାକୁ ଭୁଲି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯାଏଁ ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ହିଁ ଦେଖନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ କ'ଣ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପାର୍ଥ? ନା, ବରଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଆପଣଙ୍କର ଅମୃତମୟ ଶରୀରକୁ ସ୍ମରଣ କରିବି। ହାତରେ ମୋହନ ବଂଶୀ, ମଥାରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଓ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଦିଟା ସୁନ୍ଦର ପାଦ। ତୁମର ଏ ଆବେଗ ତ ମୋତେ ତୁମର ସଖାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି। ଭୁଲ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ, ବରଂ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କର ସଖା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ସଖା, ସତରେ ତମେ ଖୁବ୍ ଚତୁର। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଚତୁରତା ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ହୁଏ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ବା ଚତୁର କିଏ ଅଛି? ଏହା ତ ତୁମର ମହାନତା ସଖା। ମହାନ ସିଏ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମହାନତା ପାଖରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଚିରକାଳ ଋଣୀ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବିପଦରୁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଭୀମକୁ ପାତାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, କୌରବମାନଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘରୁ ଜୀବନ୍ତ ଫେରାଇବା, ଏଇସବୁର ଶ୍ରେୟ ତ ଆପଣଙ୍କର। ପାଣ୍ଡବ କୌରବଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ସମୟ ମୋ ପାଇଁ ଅପାସରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମୁଁ ଆଜି ବି ସେ ସମୟକୁ ଛୁରେ। ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ତାଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କରୁଛି। କାଲି ପରି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ପଦ୍ଧତି ମୋତେ ସେତେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରୁନଥିଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣା କିଛି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆକାଶ ହେଲେ ସେ ଯେ ମାଟି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପାଇବା ପରେ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିଗଲା। ନଚେତ୍ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ କୌଣସି ସହପାଠୀ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ଦେଖ, ଅର୍ଜୁନ ଯୋଦ୍ଧା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୋଦ୍ଧା। ତମ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ କୌଶଳରେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ। ଏ ହୀନକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣରୁ ଅସାଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ। ବରଂ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିବି। ଏଥର ଜାଣି ମୋ ନଣନ୍ଦ ଅସଲ ରାଜକନ୍ୟା ପରି ଦିଶିଲେ। ପ୍ରସାଧନ ନଥିବା ନାରୀ ଆଉ ଚରିତ୍ର ନଥିବା ପୁରୁଷ, ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ବି ଆକର୍ଷଣ ନଥାଏ। ଚାଲ, ପାକଶାଳର ମୁଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛି।